जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, काले त्रीजा अध्यायना चौथा श्लोकमां आपणे जोयुं के भगवाने अर्जुनने समजण आपी के कार्यनो आरंभ कर्या विना भगवाने पेला बे निष्ठानी वात करी अने ए बंने निष्ठामां वात करी के कर्मयोगी कर्मनिष्ठ कर्मने कारणे अने सांख्य योगी अथवा तो ज्ञान योगी छे ज्ञानने कारणे ज्ञानीयो छे ज्ञानने कारणे ज्ञान योगने लीधे शांति ने प्राप्त करे छे। आ बे प्रकारनी निष्ठा छे। हवे भगवान कृष्णए अर्जुन ने बात करी कि भाई कर्मयोगी जे छे कर्म करवा वाळो कार्यना आरंभ कर्या विना ए क्यारे निष्कर्मताने पामतो नथी अने जे आ ज्ञान योगी छे ए स्वरूप मात्रथी जो त्याग करे तो एम न चाले। एमनी अहमतानो त्याग थवो जोईए। अहमताथी ममतानो आसक्तिनो त्याग करी अने जो करे तो ए आ निष्ठाने प्राप्त करी शके छे। ज्ञान योगी छे मात्र स्वरूप मात्रना त्यागथी न थई शके। अने त्यार पछी भगवान पांचमा श्लोकमां अर्जुनने कहे छे के न हि कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैहि गुणे ही। भगवान शू बात करे छे के न ही कश्चित क्षणमपि। ही एटले खरेखर, कश्चित एटले कोई पण मनुष्य, क्षणमपि क्षणवार पण, क्षण मात्र पण, जातु एटले क्यारेय पण कोई पण अवस्थामां, तिष्ठति एटले रही शके छे पण सौथी पहेलो शब्द न तिष्ठति, रही शकतो नथी। शेनाथी नथी रही शकतो तो के अकर्मकृत, कर्म कर्या विना। खरेखर कोई पण मनुष्य क्यारेय पण अथवा कोई पण अवस्थामां कर्म कर्या विना रही शकतो नथी। कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैहि गुणे ही। कार्यते एटले कार्य करावे छे, ही एटले केम के खरेखर, अवशः एटले परवश थईने, परवश करीने अथवा प्रकृतिने परवश थईने। पछी कर्म एटले कर्म, कर्म कार्यते एटले कर्म करावे छे, अवशः एटले प्रकृतिने वश थईने। हवे पछी आप्युं छे सर्व एटले के दरेक मनुष्यने, मनुष्य समुदायने, सर्व मनुष्य समुदायने कोण करावे छे तो प्रकृति जैहि गुणेहि। प्रकृति जनित गुणों वडे सर्व दरेक मनुष्य समुदायने अवशः प्रकृतिने वश थईने कर्म क्रियते, कार्य करावे छे अथवा काम करावे छे के कर्म करावे छे। खरेखर कोई पण मनुष्य एक क्षणवार पण अथवा क्षण मात्र पण कोई पण अवस्थामां कर्म कर्या विना रही शकतो नथी। अकर्मकृत न तिष्ठति, कर्म कर्या विना रही शकतो नथी। ही खरेखर अवशः प्रकृतिने वश थईने सर्व दरेक मनुष्य समुदायने प्रकृति जनेहि गुणेहि, प्रकृति जनित गुणोथी कर्म कार्यते, कर्म करावे छे। हवे भगवाने अर्जुनने एवुं कीधुं के भाई तू जे आ कर्म छोड़वानी वात करे छे, अर्जुने पहला श्लोकमां कीधुं के मने एवुं लागे छे के कर्म करता ज्ञान चढ़ियातुं छे, तो पछी तमे मने आ घोर कर्ममां शा माटे जोतरो छो, शुं काम जोड़ो छो? एटले अर्जुने जे प्रश्न कर्यो के मने आवुं लागे छे, मारी बुद्धि व्यामिश्रित थई गई छे अने आ जाणे के मिश्रित होय ने तेवुं मारी बुद्धि थई गई छे। तमारा जवाब छे ए पण मने बे पेला लागे छे, मिश्र जेवा लागे छे। एटले भगवाने त्रणेय योगनी त्यां वात करी, ज्ञान, कर्म अने भक्ति। हवे त्रणेय योगनी अंदर जो महत्वनुं अने कोई समान तत्व होय ने तो ए कर्म छे। त्रणमांथी कोई पण योग कर्म विना न थई शके। कर्म योगनी अंदर
કર્મ નિષ્કામ ભાવે કરવાનું છે, જ્ઞાન યોગની અંદર અહમતા છોડીને કરવાનું છે, અને ભક્તિ યોગની અંદર સંપૂર્ણ ભગવદ પરાયણ થઈને કર્મ કરવાનું છે. બાકી કર્મ તો કરવાનું જ છે. હવે ભગવાને અહીંયા 3 શબ્દો પૂર્વાર્ધમાં વાપર્યા. એક કશ્ચિત શબ્દ વાપર્યો, એક ક્ષણમ શબ્દ વાપર્યો અને એક જાતુ શબ્દ વાપર્યો. હવે આ 3 શબ્દો છે ને ખરેખર વિલક્ષણ છે. હવે કશ્ચિત એટલે કોઈ પણ પૃથ્વી ઉપરનો કોઈ પણ મનુષ્ય, હવે એ મનુષ્ય પછી જ્ઞાની હોય, અજ્ઞાની હોય, ડાહ્યો હોય, ગાંડો હોય, કોઈ પણ મનુષ્ય હોય, નાનો મોટો, ડાહ્યો, સાંસારિક કે પછી સંસાર છોડી દીધો, કોઈ પણ મનુષ્યની ભગવાને વાત કરી છે. કશ્ચિત એટલે કોઈ પણ મનુષ્ય. હવે જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય, એ વાત સાચી છે કે જ્ઞાની મનુષ્ય કર્મ કરે છે ત્યારે એવું સમજે છે કે આ શરીર કર્મ કરે છે અને મારે શરીર સાથે સંબંધ નથી, આવું માનીને જ્ઞાની માણસ કર્મ કરતો હોય છે. એ સાચા અર્થમાં એમને જાણતો હોય. પછી શબ્દ વાપરો ક્ષણમપી એટલે ક્યારેય, ગમે ત્યારે, કોઈ પણ અવસ્થામાં. જાતુ શબ્દ કદીએ એટલે કે દરેક અવસ્થામાં. હવે ક્યારેય એટલે ગમે ત્યારે, કોઈ પણ સમયે. એવું ક્યારેય બનતું જ નથી કે કર્મ કર્યા વિના રહી શકે. અને પછી શબ્દ આપ્યો છે જાતુ એટલે કદીએ એટલે કે દરેક અવસ્થામાં. દરેક અવસ્થામાં એટલે જાગ્રત હોય, સુપ્ત અવસ્થા હોય કે સુસુપ્ત અવસ્થા હોય. માણસ જાગતો હોય ત્યારે પણ કર્મ કરવાનો, ઊંઘમાં સુપ્ત અવસ્થામાં હશે ત્યારે પણ કરવાનો છે, અને સુષુપ્ત અવસ્થામાં હશે અને ત્યારે પણ કર્મ કરવાનો છે. હવે તેનું કારણ શું છે? ભગવાન એનું કારણ તરત જ ઉત્તરાર્ધમાં, આ જ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં આપ્યું કે હિ અવશઃ, પ્રકૃતિને વશ થઈને. હવે પ્રકૃતિને વશ થઈને એટલે શું કહેવા માંગે છે ભગવાન? તો કે ભાઈ સાધક છે, જે સાધના કરે છે, જે સાધક છે, પરમ તત્વને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા રાખે છે, એની સામે કોઈ વિહિત કર્મ આવે છે, એના કર્તવ્યના જે કંઈક કર્તવ્યના આવવા જોઈએ એ બધા કર્મ, વિહિત કર્મ આવે છે. હવે આ બધા જ કર્મ જો સાધક છે એ બીજા માટે કરે, બીજાના સુખ માટે કરે, બીજાના સેવા માટે કરે, તો કંઈ પ્રશ્ન નથી. બીજા માટે જો એ વિહિત કર્મો કરે તો. બીજું, નિષિદ્ધ કર્મ તો સાધક છે એ કરવાનો જ નથી. નિષિદ્ધ કર્મ એટલે જે શાસ્ત્રોએ ના પાડી છે તે કર્મને આપણે નિષિદ્ધ કર્મ કહીએ. દાખલા તરીકે માંસ મટન ન ખાવું જોઈએ, મદિરાપાન ન કરવો જોઈએ, દ્યુત ક્રીડા ન રમવી જોઈએ. આ બધા નિષિદ્ધ કર્મો છે. તો નિષિદ્ધ કર્મ છે એમને તો આપણે કરવાનું થતું નથી. પણ જે વિહિત કર્મો છે એ વિહિત કર્મો પણ એમણે કેવી રીતથી કરવાના છે? તો કે બીજાના સુખ માટે, બીજાની સેવા માટે કરવાના છે. અને આ કરવું પડે છે, નહીતર બધું શું થશે? આ પ્રકૃતિને વશ થઈ અને કરવાનું છે. એટલે ઘણા લોકો શું કરે છે કે સ્થૂળ શરીરની ક્રિયાને જ કર્મ માત્ર માને છે. માત્ર સ્થૂળ શરીર, આપણું જે કાંઈ આ શરીર છે, પંચમહાભૂતનું બનેલું જે સ્થૂળ શરીર છે, એ જે કાંઈ ક્રિયા કરે છે ને તેમને જ માત્ર કર્મ માને છે. પણ ગીતા છે એ એવું નથી સ્વીકારતા. ગીતાજીમાં તો સ્થૂળ શરીરની સાથે સાથે સૂક્ષ્મ શરીર એટલે કે માનસિક જે કાંઈ ક્રિયાઓ છે એ પણ કર્મ છે. ગીતા સ્પષ્ટ કહે છે કે સ્થૂળ શરીરની સાથે સાથે માનસિક ક્રિયાઓ જે થઈ રહી છે એ પણ કર્મ જ છે. તમે શરીરથી કાંઈ ન કરો અને મનથી ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં ડૂબ્યા રહેશો તો એમનું પણ તમને પાપ અને પુણ્ય કે બંધન છે પ્રાપ્ત થવાનું છે, બંધન કરતા થશે. એટલે માનસિક ક્રિયાઓ છે ને એ પણ કર્મ જ છે ગીતાની દ્રષ્ટિએ. આપણા શાસ્ત્રોની અંદર એક બહુ સરસ મજાનું પાત્ર છે આ કર્મના બંધનમાંથી છૂટવા માટેનું. એક ભરત મુનિ કરીને થઈ ગયા, ભરત. અને પછી પાછલી જિંદગીમાં છેલ્લી ક્ષણોમાં ભરત ઋષિના એ આશ્રમમાં, એ ભરતના આશ્રમમાં એક નાનું એવું હરણનું બચ્ચું આવે છે અને એમની સાથે એમને લગાવ થઈ જાય છે. પોતાના અંતિમ સમયે એ વિચારે છે કે આ હરણના બચ્ચાનું શું, માત્ર માનસિક એવો વિચાર કરે છે અને એટલા પૂરતી આસક્તિ છે ને એમને બીજો જન્મ લેવા માટે પ્રેરિત કરે છે, અથવા બીજા જન્મનું એ કારણ બને છે. એટલે ખરેખર પછી તો એ જળ જેવી વૃત્તિથી પોતાનું જીવન વિતાવે છે. આપણે જળ ભરત તરીકે જ ઓળખીએ છીએ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ ત્યારે
બીજા દિવસની કથામાં ભરત મુનિની કથા વસ્તુ આવે છે, ભરતની કથા વસ્તુ એ તમે બધા આપણે જોયું હશે. હવે ખરેખર સ્થૂળ ઘણી વખત શું થતું હોય છે કે માણસ છે એ પોતાના સંતાનને ઉછેરે અને એ સિવાયના બીજા સામાજિક કર્મ કરે, જેમ કે પોતાના નોકરી ઉપર જાય, વેપાર ઉપર જાય, ધંધા ઉપર જાય, અથવા જે કાંઈ બીજું છે કે માલ મિલકત માટે અથવા તો પોતાના ગૃહસ્થ જીવન માટેના સતત કર્મો ચાલુ હોય છે. હવે એ કર્મો સ્થૂળ શરીરને જ માત્ર એ ખાલી કર્મ ગણે છે, એટલે કે આજીવિકા માટેના અને સંતાનોના પાલન પોષણ કરવાના છે એટલા પૂરતા જ કર્મોને અમુક લોકો કર્મ ગણે છે, અને બાકી જે છે એમને કર્મ નથી ગણતા. એમને એ બાકીની ક્રિયાઓને કર્મ નથી ગણતા. દાખલા તરીકે પછી એ માણસ માની લ્યો કે શરીરના નિર્વાહ માટે, શરીર ચલાવવા માટેના જે કર્મ છે, જેમ કે ખોરાક લેવો, પાણી પીવું, ઊંઘવું, આરામ કરવો, ચિંતન કરવો, આ બધી વસ્તુઓને કર્મ નથી ગણતા. પણ ગીતાજી તો ત્રણેય શરીરની જે ક્રિયાઓ છે, એટલે કે સ્થૂળ શરીરની હોય, પછી આ વિચારવું, ઊંઘવું, સમાધિ અવસ્થા, આ જે કાંઈ સૂક્ષ્મ શરીરની અવસ્થા ને સમાધિ અવસ્થા એ કારણ શરીર છે, આ ત્રણેય શરીરની ક્રિયાને ગીતાજી કર્મ તરીકે ગણે છે. અને એ કર્મમાંથી જો અહમતા જતી રહેશે, મમતાનો ત્યાગ થશે ને, ત્યાં સુધી દરેક કર્મ છે ને એ કર્મ રહેશે. જ્યારે ત્યાગ થઈ જશે ને ત્યાર પછી એ નિષ્કામ કર્મ થશે. હવે ખરેખર શું થાય છે કે અહીંયા એવું કીધું કે અવશઃ પ્રકૃતિને પરવશ થઈને, હવે પ્રકૃતિ ખરેખર પરિવર્તનશીલ છે અને તેથી શરીર સાથેના પ્રકૃતિ પરિવર્તનશીલ છે, અને એમની અંદર બેઠેલો શરીરી છે એ કેવો છે, એ સ્થાયી છે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પરિવર્તન નથી, કેમ કે જન્મતો નથી, વૃદ્ધિ પામતો નથી અને મૃત્યુ પામતો નથી. એટલે જે તત્વ છે તે એમનું એમ છે, અને પ્રકૃતિ સતત પરિવર્તનશીલ છે. બીજું, પ્રકૃતિ શેમાંથી જન્મી છે, એટલે પ્રકૃતિમાંથી શું જન્મે છે તો કે ગુણો. પ્રકૃતિ એટલે શું, આપણે જોયું હતું કે ત્રણેય ગુણોની સામ્ય અવસ્થા છે. હવે પ્રકૃતિ પરિવર્તનશીલ છે, શરીર સાથેના તાદાત્મ્યતાને કારણે આત્મા છે, શરીરી છે એવું સમજી બેઠો છે કે આ જે કાંઈ કર્મ થઈ રહ્યું છે એ મારે હિસાબે કર્મ થઈ રહ્યું છે, હું કર્મ કરી રહ્યો છું. એટલે ખરેખર થાય છે શું તો કે પ્રકૃતિમાંથી ગુણો જન્મે છે. પુરુષના સંસર્ગમાં આવવાથી પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોની સામ્ય અવસ્થામાં ફેરફાર થાય છે, ગુણો જન્મે છે, અને ગુણોમાંથી માણસની વૃત્તિઓ જન્મે છે, અને વૃત્તિમાંથી સ્વભાવ જન્મે છે. પછી તમે જે કોઈ કંઈ કર્મ કરો એ તમારા સ્વભાવને વશ થઈને કરો, તમારી વૃત્તિઓને વશ, તમારી જે વૃત્તિ છે મનની એમને વશ થઈને કરો, કે તમારી અંદર સારા નરસા ગુણો છે એ ગુણોને વશ થઈને કરો, કે ગમે તેને વશ થઈને કરો. આ બધું જન્મ્યું છે એમાંથી, પ્રકૃતિમાંથી જન્મ્યું. એટલે ભગવાને શબ્દ શું વાપર્યો, અવશઃ, પ્રકૃતિને વશ થઈને. ભગવાને મૂળની વાત કરી એમ કે પ્રકૃતિને વશ થઈને, પ્રકૃતિ જનૈહિ ગુણૈહિ, પ્રકૃતિજન્ય ગુણો છે એમની પાસે કર્મ કરાવે છે. હવે આમાંથી જે કાંઈ જન્મ્યું છે, એટલે એમાંથી પંચ માત્રાઓ છે, એમાંથી ઇન્દ્રિયો છે, આ બધા જે એમાંથી જન્મા છે, અને એ છે એમની પાસે પરાણે કર્મો કરાવે છે, ના છૂટ ગયા, ઈચ્છા ન. હવે જ્યારે મનુષ્ય પછી થાય છે શું કે આપણે જોયું કે ભાઈ પ્રકૃતિમાંથી ગુણો જન્મે છે, ગુણોમાંથી વૃત્તિ જન્મી છે, વૃત્તિમાંથી છે એ આ સ્વભાવ જન્મે છે. પછી તમે સ્વભાવને વશ થઈને કરો, ગુણોને વશ થઈને કરો, કે વૃત્તિને વશ થઈને, કે પ્રકૃતિને વશ થઈને કોઈ પણ કર્મ તો તમારે કરવાનું છે. બીજું ક્યારે કરવા, કશ્ચિત, કોઈ પણ માણસે કરવાનું છે, ક્ષણમપી, દરેક ક્ષણે કરવાનું છે. જાતું એટલે કોઈ પણ અવસ્થામાં, સૂતા હો, જાગતા હો કે સુસુપ્ત હો, ગમે તે અવસ્થામાં તમારે કરવાનું જ છે. હવે આ બધું જ્યારે થાય છે ત્યારે જો તમારો આત્મા આ બધું પ્રકૃતિમાંથી શરીર જન્મો છે, સંસાર એમના માટે છે, હું તો પહેલા હતો, આ પ્રકૃતિમાંથી જન્મું છે, હું જોઉં છું તો હું એ નથી.
કેમ કે હું જોઉં છું, અને જો એ રીતે એ પોતે ગુણાતીત થઈ જાય, પ્રકૃતિમાંથી જન્મેલા દરેક ગુણોથી જો એ અતીત બની જાય, ત્યારે તે પરમ તત્વનો એ અનુભવ કરે છે, એમને પરમ તત્વ ત્યારે એને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે પ્રકૃતિ છે ને એ બે પ્રકારે, પ્રકૃતિની એક સક્રિય છે એટલે કે કાર્ય કરે છે તે, અને એક બીજું નિષ્ક્રિય છે. હવે નિષ્ક્રિયમાં પણ સક્રિયતા તો હોય જ. એમ આપણે કોઈ પણ પ્રકૃતિ એટલે આખું આપણું જે શરીર છે તે એક મહત તત્વ છે, એક અહંકાર છે, એક મન છે, 3 ઈ થયું, 10 ઇન્દ્રિયો થયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિયો, ત્યાર પછી 5 તન્માત્રા થયા, અને ફરી પાછા 5 પંચ મહાભૂત થયા, એટલે 15 ઈ, પછી 3 ઓલા મન, એક મહત અને અહંકાર, એટલે 18. આ 18 તત્વો પ્રકૃતિને વશ, એમની અંદર ગુણો છે, સ્વભાવ છે, જે કાંઈ વધતા ઓછા પ્રમાણેનું છે તે. હવે આ પ્રકૃતિ જે કંઈ ક્રિયાઓ કરે છે ને, પ્રકૃતિની સક્રિય અને નિષ્ક્રિય એવી બે ક્રિયાઓ છે. સક્રિય ક્રિયા એટલે શું? તો કે કોઈ પણ કાર્ય છે ને એ સક્રિય ક્રિયા છે. આ દાખલા તરીકે હું આ રૂમાલ ઉપાડ્યો છે, એ સક્રિય ક્રિયા છે. હું બોલી રહ્યો છું, એ સક્રિય ક્રિયા છે. હવે નિષ્ક્રિય ક્રિયા એટલે શું? તો કે ભાઈ નિષ્ક્રિયતાની અંદર પણ સક્રિયતા તો એટલી ભરેલી જ હોય છે. આપણે જેને નિષ્ક્રિયતા કહીએ છીએ એમની અંદર સક્રિયતા તો એટલી જ છે. તો કે એ કેવી રીતે શક્ય બને નિષ્ક્રિયતાની અંદર સક્રિયતા? દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ ઊંઘની અંદર છે, પ્રકૃતિનું નિષ્ક્રિયતા એટલે શું? નિષ્ક્રિય કર્મ એટલે શું? તો કે ઊંઘવું એ નિષ્ક્રિય કર્મ છે. હવે માની લ્યો કે કોઈ વ્યક્તિ ઊંઘે છે, એને તમે અધવચ્ચે ઉઠાડી દો તો એ શું કહેશે? કાચી ઊંઘે ઉઠી ગયો, એમ ઊંઘ પાકી નથી ને એટલે બાળક રડે છે. તો એનો મતલબ એ થયો કે ઊંઘતો તો ત્યારે ઊંઘને પાકવાની ક્રિયા ચાલુ હતી. સમજાય છે? તો એ સક્રિયતા થઈ કે ન થઈ? કોઈ ક્રિયા તો ચાલુ છે ને. અધવચ્ચે ઉઠાડી દીધો, તમને મજા નથી આવતી, તો એનો મતલબ તમે શું કહેશો? તમે કહો કાચી નીંદરે ઉઠી ગયો, ઊંઘ પાકી નહીં બરોબર. એટલે કે ઊંઘની પાકવાની ક્રિયા નિષ્ક્રિયતામાં પણ સક્રિય હતું. જો એટલે પ્રકૃતિના જે બે ક્રિયાત્મક પાસાઓ છે, એક સક્રિય છે, એક કાર્ય થઈ રહ્યું છે તે, અને એક નિષ્ક્રિય જે ઊંઘ છે એમની અંદર પણ. અને એ જ પ્રમાણે સમાધિ અવસ્થામાં પણ તમારું જે આગળ વધવાપણું છે એ બધું એ પ્રમાણે થાય છે. જેમ સ્વાભાવિક અમુક વસ્તુ શું છે કે અમુક ક્રિયાઓ છે ને એ સ્વાભાવિક હોય છે. જેમ કે પ્રકૃતિની અંદર બાળપણ આવે છે, યુવા અવસ્થા આવે છે, એમાં વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે. એ જ પ્રમાણે તમે કોઈ ખોરાક લ્યો છો ત્યારે આપોઆપ એનું પાચન થાય છે, શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા છે. આ બધી ક્રિયાઓ કેવી છે? સ્વાભાવિક ક્રિયાઓ છે. આ બધી પ્રકૃતિની સ્વાભાવિક ક્રિયાઓ. એટલે ભગવાને કીધું ક્ષણમપી, પ્રત્યેક ક્ષણે, ક્ષણ માત્ર પણ એવું બનતું જ નથી કે ક્રિયા નથી થતી. ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રકૃતિ ક્રિયાશીલ છે. અને આ બધી ક્રિયાઓ શેમાં થાય છે? તો કે પદાર્થોની અંદર થાય છે. અને આત્મા જો આ પદાર્થોને ઓળખી લે, આ બધી ક્રિયાઓ પદાર્થ કરે છે, પદાર્થ માટે છે, અને કામના, આસક્તિ છે, અને આ બધી વસ્તુનો જો ત્યાગ કરીને એ ક્રિયાઓ કરે અને અહમતાને છોડી દે ને, તો ભગવાન કહે છે તો તમને આ નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય, બાકી તમે નિષ્ઠાને પ્રાપ્ત ન કરી શકો. એમ થોડોક શ્લોકની સમજણમાં અટપટો છે, કેમ કે પ્રકૃતિજન્ય સાંખ્યને લગતો શ્લોક છે આ. ન હિ કશ્ચિત ક્ષણમ અપી જાતુ તિષ્ઠતિ અકર્મવત. ભગવાન સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહેવા માંગે છે કે કોઈ પણ માણસ ક્યારેય પણ કોઈ પણ અવસ્થામાં કામ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. તો અમુક વ્યક્તિઓ કામ નથી કરતા, તો ભગવાન કહે છે એ પ્રકૃતિવશ થઈ અને પ્રકૃતિજન્ય જે કાંઈ ગુણો છે, પ્રકૃતિથી જનિત જે ગુણો છે, એ ગુણો એમની પાસે બધા માનવ સમુદાયને કર્મ કરાવે છે. કોઈ માણસ નથી કરતો તો એ ખાલી શરીર પુત્ર નથી કરતો, માત્ર સ્વરૂપ માત્રનો ત્યાગ. જો ભગવાને કીધું તો માત્ર સ્વરૂપ માત્રના ત્યાગથી નિષ્ઠા પ્રાપ્ત ન થાય. એટલે ભગવાને અહીં શું કીધું કે બંનેને ચોખવટ કરી કે ભાઈ પ્રકૃતિજન્ય ગુણો છે તો પ્રકૃતિ સક્રિય છે અને નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં સૂક્ષ્મ શરીર છે,
એ જ પ્રમાણે સમાધિ અવસ્થા એટલે કારણ શરીર છે, એટલે સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને કારણ શરીર આ ત્રણેય જે કંઈ ક્રિયાઓ કરે છે ને એ પ્રકૃતિજનિત જે ગુણો છે ને એ એમની પાસે આ માનવ સમુદાય પાસે કરાવે છે એવું કહેવા માંગે છે. આમ આ શ્લોકને પૂરો કરીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.